Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin. Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Bu dünyaya barımız qonoq bolup kelgenbiz. Tübölüktü ahiretke dayardanış üçün kelgenbiz. Bu dünyada biz nefsimizge karşı güreşip Allah'ın hükümlerini atkarış üçün jaralganbız. Bu dünya ötüp kete turgan dünya, qala turgan dünya emes. Tübölüktü qala turgan dünya je beyiş je dozok. Keyin sözsüz iki жердин бирөөсүндө болот деген. Же бейиште, же дозокто деген. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала сиздерге, биздерге өтө чоң жакшылык кылды. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды элчи кылып, өрнөк кылып, жолбашчы кылып, пайгамбар кылып, үлгү кылып жиберди. Ар бирибизге Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жол башчы. Биздин бардык байларыбызга, бардык кембагалдарыбызга, бардык эркектерге, бардык аялдарга, бардык жаштарга, бардык карыяларга ал 100ге чыксын, ал жаш 15ге чыксын, 10го чыксын, 7ге чыксын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага жол башчы. Кандай бактылуу жашоонун жол башчысы, бейиштин жол башчысы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда чырайлуу үлгү бар. Алла Тааланын тарабында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өтө чоң аманатты жеткирди. Ал аманат дин аманаты. Туганда тынчтанайлы. Таксы, отура бериңизчи, келе беришет. Алаксытпайлы. Отура бериңиз, болду. Сөзгө тынчтанайлы болду. Ким келет, отурат, угу берет. Жүздөнүңүздөр. Туганда сөздү айтып аттык эле. Баштан аяна чейин көп болсо биз 1 сааттай отурарбыз. Кунт коюп угайлы, тынчтанып угайлы, бири-бирибизди алаксытпайлы, чакырып отурбайлы болду. Келген келди, отурган отурду. Söz niye getip atat ele? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı jakından tanıydı çal kim? Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimizin zatına ant içken. Peygamberimizni bütkül alamga rayın kılıp jibерген. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di Allah Taala kıyamet günü ulu şafaat sıyı menen sıylaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her biribizge yol başçı. İmnenin yolun başçısı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktıluu jaşonun yol başçısı. İlimdin yol başçısı. Takvanın yol başçısı. Şükürdün yol başçısı. İbadattın yol başçısı. Davattın yol başçısı. Jalkışı kulk münözdün yol başçısı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütkül adamzatты kutkaruu üçün jiberilgen. Peygamberimizin joopkerçiligi, maksatı, missiyası bütkül adamzatты kutkaruu. Neden? Şeytandın azgırusuna. Dünyanın baktısızlığına. Ahirettin korduğuna. Tübölüktü dozoktun otuna. Peygamberimizin dünyaya gelүү maksatı uşul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Kur'an-ı Kerim'de düşürdü 23 yıl. Iyik Mekke'de, nurlangan Medina'da 23 yıl Kur'an düşüp durdu. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim menen sahabalardı terbiyeladı. Sahabalardı oңdodu. Alardı tazaladı. Alardı çınığı adam kıldı.
Her birin makamı rida, mında çekkanda Allah Taala razı olup oturgan ulu makamıga жеткирди. Bu dünyada. Radiyallahu anhum ve radu an. Bardığı Allah Subhanahu ve Taala razı olup oturgan makamıga жетти. Sahabalarının bardık erkekleri, bardık ayaldары, bardık baylары, bardık kembagalдары, bardığı kulları, biyleri, jaştары, kariyaları, Arapları, Arap emesleri, bardığı makamı rida, Allah'ın razı olup oturgan makam, bu beyişteki en akırkı berile turgan belek. Oşonu bu dünyada жетişti. Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardı 23 yıl Kur'an menen terbiye kıldı. Kur'an menen, Kur'an münözdü kıldı. Kur'an'ın jaşosuna singirdi. Bazarlarına, üylerine, meçitlerine, bardık yerde Kur'an-ı Kerim'in talabına, hükümlerine amal kılıştı. Oşol Kur'an bugün dağı bar aldığımızda. Uhiye ileyye hadal Kur'an li undirakum bihi ve men belag. Kur'an bana düşürüldü. Kur'an arkalı sahaba silerdi. Allah'ın azabından korkutum için jana Kur'an kimge jetse kıyamet günge çeyin anı dağı Allah'ın azabından korkutum için bana Kur'an düşürüldü diye. Allah tamam niye azabından dese? Şirkli taş dağıla. Men sizlerdi korkutup koyayım deyip. Kapırlıkты taştağıla. Aram nerselerdi taştağıla. Taştabay turgan bolsoңor. Ulu Allah'ın azabı kütüp turat deyip. Kanday şeytanga Allah Taala ulu azap menen azaptayt. Tübölüktü azap menen azaptayt. Korduk azap menen azaptayt. Kim şeytanın arkasından erkise, anı da Allah Taala korduk azabı menen, cancıdağız azabı menen, tübölüktüğü azabı menen Allah Taala azaptayt. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam açık aytып atat. Açık aytып atat. Allah Taala mınday dedi. İnnema aleykel belag ve aleynel hisab. Ey Muhammed senin boynundağı joopkerçilik Kur'an'da жеткирүү gana. Esep kitap alуу bizdin boynumuzda. Sen жеткирип koy Kur'an'dı. Kur'an menen kıyamet günü esep alууну bizge taştap koy. Sizge jagabı jakpayбы, kaalайсызбы, kaalabайсызбы, түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү? Kıyamet günü Allah Kur'an menen esep alат. Ve aleynel hisab esep kitapты aluvçu Allah Taala. Allah hazır bugün mümkünçülüktü berdi. Bugün Allah Taala'm ihtiyardı berdi. Bugün tandoonu berdi. Bugün jaratkan Allah Subhanahu ve Taala ahiretke dayardanganга, özümüzde oңдогонго, Kur'an kitapke salıştırganga Allah Taala mümkünçülük berdi. Uşu mümkünçülükten faydalanbasanız, al özünüzden görünüz. Mınake Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulu maksatı bütkül adam zattı malın, canın, avirin saktaş üçün gelgen. Kur'an'da жеткириш üçün gelgen. Kur'an'da çeşmeleş üçün gelgen. Kur'an'da düşündürüş üçün gelgen. Kur'an'da bayandaş üçün gelgen. Kur'an'da жеткирүү üçün gelgen. Peygamberimizin maksatı uşul. Ve enzelna ileyke zikra litubayyine linnas ma nuzzila ileyhim. Biz sana Kur'an'da zikirdi düşürdük. Adamlarga açık aykın bayandooң üçün Allah'a düşürülgen nersesi. Mına ketoganda Peygamberimiz Kur'an'ın bayandooçusu. Kur'an-ı Kerim'de açık aykın düşündürүүsü. Bu Peygamberimizin maksatı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde barımızga gayrılуу jasap atat. Bardık adamzatga gayrılуу jasap atat. Ya eyyuhan nas inna halaqnakum min zakarin ve unta ve ja'alnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun habir. Ey adamlar biz sizlerden barıňardy
bir atadan, bir eneden jarattık. Jana sizlerdi har kanday ulut, el, uruu kılıp bölüp koyduk. Biri-biriңерди taaныш үчүn, biri-biriңерди жакшылыкка чакырыш үчүn. Albatta sizlerдин эң сыйлууңар, урматтууңар Алланын алдында эң такваңар dedi. Демек, бул аятта Алла Таала адам баласынын жаратканы, инсан биз жаралган экенибиз, биринчи сабак ушул. Биздин жаратуучубуз Алла. Биз жаралганбыз. Бизди эч ким Алладан башка жараткан жок. Бул аламдын кожоюну Алла. Аламдын ээси Алла. Түндү күндү алмаштырып келип аткан Алла. Жамгырды жадырып, шамалды жиберип, жарыкты чыгарып аткан Алла. Жерден бардык дандарды, жемиштерди, чөп-чарларды бардыгын жараткан Алла. Тоолорду Алла Таала кагып койгон, газык кылып жараткан Алла Субханаху ва Таала. Тугандар, мынакей ушу Алла Субханаху ва Таала аламдын ээси. Экинчиси, биз баарыбыз бир ата бир энеден экенбиз. Адам атабыз, Ава энебиз. Бардык адамзаттын түп тамыры бара турган бир адам, бир эне. Бир ата бир энеден. Албетте улут, уруу, эл кылып Алла Таалам жаратыптыр. Кээ араб, кээ дагы кыргыз, өзбек, тажик, казак, кытай, кәрис, ар кандай Алла Таалам бул улут урууну жаратканын максатын айтып атат. Силер бири-бириңердин урп адатыңарды, каада салтыңарды, өңү түсүңөрдү, жашоо тиричилигиңерди билип танып бири-бириңерге жакшылыкка чакырышын. Литаарафу урф, маруф, жакшылыкка чакырыш үчүн. Албетте акыркы сөзгө маани бериңиз. Эч бир улут башка улуттан бийик эмес. Эч бир пайгамбарыбыз айтып койгон, араб арабтан артык эмес. Ак карадан артык эмес. Артыкчылык таквада деген. Коштошу ажылыгында айткан. Артыкчылык таквада гана. Таквада жарышкыла. Такваны бөлүшкүлө. Бири-бириңерге таквалык тартуулагыла. Таквалыкка чакыргыла. Таквалыкка жардам бергиле. Алла Тааламын алдында силердин даражаңар таквалыгыңа жараша. Алла Тааламын алдында инсандын кадыры, баркы, улуту менен эмес, уруусу менен эмес, мансабы менен эмес, байлыгы менен эмес, бийлиги менен эмес, сулуулугу менен эмес, күчтүүлүгү менен эмес, өңүтүсү менен эмес. Алланын алдында инсандын баркы таквалыгы менен, сыпаты менен, инсандын баасы, инсандын даражасы, инсандын сый урматы Алланын алдында таквалыгы менен. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте силердин араңардан эң урматтуу Алланын алдында, эң сыйлуу Алланын алдындагы инсан ал эң такваңар. Таква деген не? Таква деген Hazret Ali razıyallahu anhu айтат. Takva 4 nersenin atı деген. El-khawf minel-celil, vel-amal bit-tenzil, vel-qanaatu bil-qalil, vel-istidad li-yawmir-rahil. Mınaki takva. Uşu 4'ünün her bir erkek, her bir ayal, her bir bay, her bir kembagal jaşosuna alıp gelse болады. Uşuğa jaraşa Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında tübölüktü martaba tavat, tübölüktü daraja tavat, tübölüktü sıy tavat, tübölüktü bakıt tavat, tübölüktü urmat tavat, tübölüktü sıylık beleklerdi tavat, tübölüktü soğuk tavat. Uşu takvalığına jaraşa. Bu 4 nerseni bizden her bir bayımız, kembagalımız, erkeğimiz, ayalımız, yaşımız, her bir adam alıp gelse olur. Uşu da kim uşu 4'ünde olsa Allah Subhanahu wa Ta'ala anın daracasını büyük kılar. Hazret Ali razıyallahu anhu bu ilim egerde bir şahar, kala olsa anın darvazasından girer. Allah Ta'ala Hazret Ali razıyallahu anhu şunçalık ilim bergen. Oşo kişi takvanı 4 nerseden aytıp atat. Birincisi el-khawf minel-celil,
Алла Тааладан коркуу. Таква деген не екен? Алладан коркуп жашайлы. Оорудан эмес, өлүмдөн эмес, душмандан эмес, банкроттуктан эмес, көлөкөдөн эмес, кабырстандан эмес. Алладан коркуп жашайлы. Бул ааламдын кожоюну Алла. Коркууга лайыктуу зат. Мактоого лайыктуу зат. Шүгүргө лайыктуу зат. Ибадатка лайыктуу зат. Эстегенге лайыктуу зат. Сураганга лайыктуу зат. Үмүт кылганга лайыктуу зат. Сүйүүгө лайыктуу зат. Баш ийгенге лайыктуу зат. Жараткан Аллах субханаху ва таала. Коркуу. Алла Тааладан коркуп, мынакей тугандар, эң биринчи жараткандан коркуу. Экинчиси вал амал бит танзил, Куранга, китепке, түшүрүлгөн китепке амал кылуу. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Назалал Кур'ан лия'мала бих, фаттахиду тилаватаху амалан." Кур'ани Карим амал кылышканга түшкөн китеп. Өлүктөргө эле окуп кое турган китеп эмес. Кур'ан тирүүлөргө түшкөн. Албетте өлүктөргө сообун багыштасаңыз, улуу сооп тиет. Бирок өлүктөргө түшкөн китеп эмес. Тирүүлөргө амал кылыш үчүн амалды ким кылат? Тирүүлөр кылат. Өлгөндөн кийин амал кыла албайсыз. Өлгөнгө чейин амал кыласыз. Ошол амалыңызда Алла Таалам карайт. Кур'ани Каримге лайыктуу амал кылдыңызбы же амал кылбадыңызбы? Куранга жараша сүйлөдүңүзбү же жокпу? Куранга жараша жашадыңызбы же жокпу? Куранга жараша мамиле кылдыңызбы же жокпу? Куранга жараша сиздин ихласыңыз болдубу же жокпу? Кур'ан Алла субхана ва тааланын китеби түшүптүр бизге амал кылыш үчүн. Амал кылыш үчүн, амал кандай? Аткарыш үчүн. Кур'андын айтканын аткарайлы. Буйруктарына баш ийели, насааттарын кабыл алайлы, тыйганынан тыйылайлы, коркуткандан коркойлу, үмүттөндүргөндөн үмүттөнөйлү, чакырыгына лаббайк деп жооп берейли, Кур'ани Карим менен нурланайлы, жүрөгүбүздү да кабырыбызды да Кур'андын нуру менен нурлайлы. Агайыны мусулман бир тугандар. Экинчи таква деген не экен? Вал амал бит танзил, Кур'анга амал кылуу. Куранга амал кылуу. Таква деген не десе, Куранга амал кылуу деди. Пайгамбарыбыз Кур'ан Каримге амал кылды. Сахабалар бардыгы амал кылды. Алла Таала даражаларын бийик кылып ааламга үстөмдү кылды. Ааламга үстөмдү кылды. Абу Бакр жөн эле Абу Бакр болуп калган жок. Умар, Усман, Али жөн эле радиаллаху анхум болуп калган жок. Куранга амал кылгандын себебинен Алла Таалам даражасын көтөрдү. Алла Таалам мартабасын көтөрдү. Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран катира ва саббихуху букрата ва асила." Эй имандуулар, Алла Тааланы көп эстегиле. Үйдө дагы Алланы эстегиле. Көчөдө дагы Алланы эстеп жашагыла. Базарда дагы Алла Тааланы эстеп тургула. Намазда дагы, сапарда дагы, ачуулукта дагы, шүгүрчүлүктө дагы, ар учурда Алланы эстеп тургула. Эртели кеч Алланы аруулап тургула. Аллага мактоо айтып тургула. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуру раббаху фи кулли ахян. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланы бардык учурда эстеп турат эле. Курандын чакыруусу, Куранга амал кылуу. Мынакей тугандар, Алла Тааланы эстейли. Алла айтат: "Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Барыңар Алла Тааладан кечирим сурагыла. Ал кечирүүчү зат. Алла субханаху ва таала. Бул Курандын чакыруусу. Алла субханаху ва тааланын чакыруусу. Фаттакулла мастататум. Күчүңөрдүн жетишинче таквалыкты тандагыла деп атат Алла Таала. Васмау ва атиу. Алла Таалага кулак салгыла. Пайгамбарды уккула. Алланы уккула, пайгамбарды уккула. Аллага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле. Ва анфиqu хайран лакум. Сартагыла, силер үчүн бул жакшы. Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктөн Алланын жолуна, бебечараларга, өзүңөрдүн келечек ахиретиңер үчүн
Малыңарды сарптап тұрғыла. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim özünün nafsinin sarandığından kutulsa, mına uşul iyilik taptı. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ne degen hükümlerde aytar. Ani abudullah ve la tuşriku bihi şey'a. Allah'a gana ibadat kılgıla. Ağa hiçbir nerseni şerik kılvağıla. Fadkuru ala Allah leallekum tuflihun. Allah'ın nimetlerini istep yaşagıla mümkün iyiliğe jetersinger. Aqimus salat, namazda turguzgıla ey. Ve atuz zeka, zeketli berip turgıla ey. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ve taavanu alel birri ve takva. Sizler birbirine jardam bergile. Emne de dese günöden saktanığı da, жақшылық işlerdi kılığı da, ve la taavanan alel ismi vel udvan. Düşmanlıkta jardam bermegile. Aşa çavuğda, günöde birbirine jardam bermegile. Bu Allah Teala'nın çakırısı. Ati'ullah ve ati'ur rasul leallekum turhamun. Allah Teala'ga başı igile, paygambarga başı igile, mümkün sizlerge rayımdı, sizlerge jaşo beriler. İnnemal mu'minuna ihva fa aslihu bayna ahavaykum vattakullah. İmandılar bardığı bir tuğan. Bir tuğanların ortasında hızıçı olup kalsa, gelişmeslik olup kalsa, sırazı oğunda kullah fa aslihu bayna ahavaykum. Buna hükümleri ne için aytılını otar? Tuğanlar bu hükümlerдің bardığı Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kılış için. Demek takva degen birinci Allah'dan korku, ikincisi Kur'an'a amal kılı. Kur'an'daki buyruklarga amal kılaydı. Kur'an'da atkar kıla degen, kıl kıla degen, başı igile degen buyruklar var. Oşondayla Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de saktan kıla degen buyrukları var. Şirkten saktan kıla degen buyrukları var. Ya eyyühellezine amanu ictenibu katiran minaddan inne ba'daddan ithm ve la tecessesu ve la yaktab ba'dukum ba'da. Ey imandılar, jaman gümönden saktan kıla, jaman gümön kılgandan uzak bolgula. Antkeni jaman gümön kılı bul günah olur. Ve la tecessesu, biri-biringerdin ayıbыңардын arkasından düşpegile izde. Tecessus kılvağıla. Ve la yaktab ba'dukum ba'da, biri-biringерге uşaktavağıla, biri-biringerdin ayıbыңарды aytpağıla. Bu Allah Subhanahu ve la yaskhar kavmun an kavmin. Hiçbir kavim başka kavimni maskarlavasın, üstüne gülvesin, şıldыңdavasın. Jaratkan Allah Teala'nın tıyıganları var. Aram nerseni jebegile. İnnemel harram aleykumul hamra vel maysi. Allah Teala sizlerge aram kıldı, araktı. Kumar oynagondu, araktı Allah Teala aram kıldı. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da mına uşunday amal kılganga buyruktardı bergen. Ve bil valideyni ihsana. Uğu alınız. Ata-enege жақшы muamele kılgıla degen Allah'ın buyruğu. Siz atanızды sıylаңыз. Ne üçün? Allah buyruk bergen. Kur'an'a amal kılıp atam dep atanızды sıylаңыз. Apаңızды sıylаңыз. Ne üçün? Kur'an'da Allah Teala buyruk berdi. Apаңızды sıylаңыз degen buyruk berdi. Ata-enеңizge en жақшы muamele kılыңыз dep Kur'an'da buyruk berip atar. Ve bil valideyni ihsana. Ata-enege en çıraylı söz söylüyoruz. En жақшы sözdü birinci ata-enege. En жақшы kızmattı. En жақшы giyimdi. En жақшы tamaktı. Birinci ata-enеңizge. Anişkurli ve li valideyk. Allah Teala aytат, mağa şükür kıl. İkinci o gezekte ata-enеңe şükür kıl. Ata-enеңe şükür kıl. Uşu boyunca Peygamberimiz kança degen hükümlerde aytıp koydu. Kur'an'da çeşmelegen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytты. Kimde kim ata-enesin muhabbat menen karasa, ata-enesine başı ise muhabbat menen karasa, her bir karaganına kabul olgan acılıktın soğuğu berlek dedi. Atan bu beyiştin eşigi. Kalasan oңdап al, kalasan talkalap al. Beyiş enenin tamanı. Beyiş enenin tamanı. Kara. Ne degen aytат Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da. Ene sizdi götürdü. Kıyınçılık menen tolgatdı. Kıyınçılık menen törödü. Ak sütün emizdi. Uşunun bardığı Kur'an'da aytат. Ne için? Eskertip nasihat berip atat. Enenin ordun makamını aytıp durup Allah Teala em aytат. Ve bil valideyni ihsana.
ата-енеңе жакшы иш кылгын. Хасан Басри рахматулла алейх Куранды, хадисти өзүнө ичип алган киши айтат: нафил ажылык кылгандан көрөп, апам менен чай ичип отурганымдын сообу жогору дейт. Буга эмне дейсиз? Кайра умрага барабыз, кайра ажылыкка барабыз. Апасын таштап коюп. Мейли уруксат менен бара бер. Бирок кара ушуну билип кой. Хасан Басри рахматулла алейх айтып атат: нафил ажылык кылгандан, фарыз эмес, нафил ажылык кылгандан дейт, мага апам менен чай ичип отурганымдын сообу жогору дейт. Хасан Басри рахматулла алейх айткан: "Ан-назар иля вajhil ибадатун фа кайфа бирруха". Эненин жүзүн караган ибадат, жакшылык кылган эми сообу кандай болду сен айт. Эненин жүзүн караган ибадат экен, Эненин жүзүн караган ибадат экен. Аллаху акбар. Эненин жүзүн карап койгонуң ибадаттын сообун аласың. Бул көздүн ибадаты. Өтүп кетсе кимди карайсың? Кабырын карайсың. Өткөнгө чейин жүзүн карап ал. Ибадаттын сообун алып ал. Аллаху акбар. Кабаны караган ибадат, Куранды караган ибадат, эненин жүзүн караган ибадат, өлүктү караган ибадат, насаат алуу максатында. Кабаны караган, Кабаны бир жолу караган. Башка жерде бир жыл намаз окуп, орозо туткандан жогору сооп берилет. Бир карап койгонго. Куранды караган көздүн ибадаты. Уксаңыз кулактын ибадаты. Өзүңүз окусаңыз тилдин ибадаты. Кур'ан-ы Карим. Демек таква тугандар, Алла Тааладан коркуу, Куранга амал кылуу. Кур'ан-ы Каримге амал кылуу. Демек Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эмне деп айтса ошондой жашайлы. Кур'ан мүнөздүү болойлу. Айша энебизден сураган, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле, жашоо тиричилиги кандай эле деп. Айша энебиз айтты: Кур'ан окуган жоксуңарбы? Кана хулукуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Кур'ан болчу дейт. Кур'анда эмне болсо пайгамбарыбызда ошол бар эле. Пайгамбарыбызда эмне көрсөң Кур'андан табат элең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям басып жүргөн Кур'ан эле. Ошон Кур'ан-ы Каримди окуйлу. Амал кылуу ниетинде окуйлу. Буйруктарын аткаруу ниетинде окуйлу. Көп карайлы. Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан: "Адиму надар фил мусхаф, илал мусхаф". Силер Куранга көп назар салгыла деген. Куранды көп карагыла деген. Алгачкылардын илими бар, кийинкилердин илими бар. Акыйкатты издесеңиз Куранды окуңуз. Адилеттүүлүктү издесеңиз Куранды караңыз. Ынтымакты издесеңиз Куранды караңыз. Берекени издесеңиз Куранды караңыз. Туган, ахиретте бейиш керекпи? Куранды караңыз. Дозоктон кутулайын дейсизби? Же дозок тууралуу кичине бир нерсе билгиңиз келеби? Куранды караңыз. Бизге чейин кандай коомдор келген? Эмне деген үммөттөр жашаган? Эмне деген пайгамбарлар келген? Куранды караңыз. Тугандар, Куран Алла Тааланын ушундай улуу касиеттүү китеби. Буга кош көңүл болбойлу. Буга бекапар болбойлу. Бардык илим Курандын ичинде. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи айткан: "Балдарыңарга Куранды үйрөткүлө. Куран бардык илимди үйрөтөт" деген. Бардык нерсени үйрөтөт Куран. Агай мусулман бир тугандар, таква деген Алладан коркуу, Куранга амал кылуу, вал канаату бил калил, азына каниет кылуу. Алла Таалам бизге канча ырыскы берсе, каниет кылайлы. Каниеттүүлүк менен жашайлы. Гайраттуулук менен жашайлы. Арамдан сактанып жашайлы. Жараткан Алла Тааланын бергенине шүгүр кылып жашайлы. Исрап кылбай жашайлы. Алладан кечирим сурап жашайлы. Алладан жардам сурап жашайлы. Аллага жакындаганды ниет кылып жашайлы. Алладан коркуп, Алладан үмүт кылып жашайлы. Вал канаату бил калил. Азына каниет кылса, хадисте пайгамбарыбыз айтат: Алла андан аз эле амалдан разы болот дейт. Ошон үчүн тугандар, Алла Таалам ырыскыны бөлүп берип койгон.
Акча дүние үчүн биз бирибизди кордобойлу. Акча дүние үчүн биз туган ахиретибизди бузбайлы. Бул байлык пайгамбарыбыз айткан мен үммөтүмдүн фитнасы. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Көңүл буруңуз. Улуу Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эмне деп атат? Шек күмөнсүз силердин бала чакаңар, байлыгыңар фитна. Сыноо деген сөз. Алла Таала байлыкты берет, сыноо үчүн берет. Бала чаканы берет, сыноо үчүн берет. Сыноо экен бул. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Алла Субханаху ва Таала байлык аркылуу бизди сынайт. Ушу байлыкты берем, кандай мамиле кылат, Алла карап турат. Бала чаканы берет Алла Таала, кандай мамиле кыласыз, Алла карап турат. Алла Таала сынайт ушу боюнча. Байлыктын мухаббаты деп Алланы наразы кыласызбы? Балдардын мухаббаты деп Алланын буйругун таштайсызбы? Алланы наразы кыласызбы? Же Алла Таала ушу байлык бергенде Алланын өкүмдөрүн жүргүзө тирилтесизби? Балдарды берди Алла Таала. Бул неемат дагы, аманат дагы, сыноо дагы. Перзент Алланын неематы. Перзент Алланын аманаты. Ошон үчүн булардын тарбиясы биздин мойнубузда. Кыямат күнү Алла Таала буга сурайт, биздин жоопкерчилигибиз. Буларды дагы биз аял балдарыбызды дагы тозоктун отунан куткарганга милдеттүүбүз. Алла Кур'анда айткан: "Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара." Эй имандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлө бала чакаңарды дозоктун отунан куткарып калгыла деген. Бу дүйнөнүн ысыгынан, суугунан, ачкалыгынан биз бала чакабызды ойлойбуз. Менин балам ачка болбосо экен. Менин балам, менин кызым кийимсиз калбаса экен, жылаңач болбосо экен, оорубаса экен, кыйналбаса экен, үшүп калбаса экен, кор болбосо экен. Ар бирибиз бала чакабызды ойлойбуз. Эмне үчүн менин балам дозокко түшпөс экен деп ойлонбойбуз. Эмне үчүн менин кызым дозокко түшпөс экен деп ойлонбойбуз. Буну качан ойлонобуз? Кабырга баргандан кийинби? Кеч болуп калат го. Тугандар, кандай бу дүйнөнүн зарылчылыгы дүйнөнүн? Алла Таала Кур'анда айтып коюп атат муну. Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Эй имандуулар, өзүңөрдү жана бала чакаңарды, аялыңар, балдарыңар, кыздарыңарды дозоктун отунан куткаргандын пикирин кылгыла. Кантип Имам Газзали рахматуллахи айткан: ислам таалимин берип, аялыңызга ислам таалимин бериңиз, балаңызга ислам таалимин бериңиз, кызыңызга ислам таалимин бериңиз, аялыңызга, кызыңызга, балаңызга айтыңыз, өлгөндөн кийин тирилесиңер деп айтыңыз. Ибадат тууралуу Алла Таала сурайт, жашоо тууралуу Алла сурайт. Ошол күнгө даярдан, ал күн эч кимге жардам бербейт. Бардыгы бири-биринен кача турган күн. Бардыгы бири-бирин карабай турган күн. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Кур'ан айтып атат. Адам адамдан кача турган, бир тугандан кача турган күн, атадан кача турган күн, ападан кача турган күн, аялдан кача турган күн, бала чакадан кача турган күн. Ал эч кимди бири-бирин карай турган күн эмес ал. Ошон үчүн бүгүн мен силерге айтып коеюн деп. Иманыңарды бекемдегиле, исламга бекем болгула, дарат кусул таштабагыла, адал сүйлөгүлө, адал жүргүлө, адал ойлонгула, адал каалагыла, адалды бекем кармагыла, арамдан сактангыла, бирөөгө жамандык кылба, уурдаба, исрап кылба, шайтандаба, кутурба, көппү, намазды таштаба, Аллага кулчулдук кыл, орозону таштаба, чын сүйлө, жетекчи болсоң адилеттүү бол, боорукер бол, кечиримдүү бол, кошуналарга жакшы мамиле кыл, улууларга жакшы мамиле кыл, алсыздарга жакшы мамиле кыл, райымдуу бол, пайдалуу бол. Бала чакага тарбия бере турган биз иманын үйрөтөйлү. Сени Алла жаратты. Кыямат күнү Алла Таала тирилтет. Эсеп китепти Алла алат, мен албайм.
Оңол, жакшы амал кылсаң, Алла Тааланын алдында жүзүң жарык. Кыпындай жакшы иш кылсаң, Алла Таала акысын берет. Кыпындай жаман иш кылсаң, Алла жазасын берет. Аял бала чакаңызга айтыңыз. Аялыңыздын таразасы өзүнчө, атаңыздын, апаңыздын таразасы өзүнчө, балаңыздын, кызыңыздын таразасы өзүнчө. Кыямат күнү Алла Таала айтат, ар бир инсан жалгыз келет мен алдыма. Атаңыз менен барбайсыз, балаңыз менен барбайсыз, аялыңыз менен чогуу кармашып барбайсыз. Жалгыз барасыз Алланын алдында. Жылаңач барасыз Алланын алдында. Бардыгы жылаңайлак, кийимсиз, сүннөткө отургузулбаган, эң алгач жаралганда, кандай жаралсаңыз бу дүйнөгө кудду ошондой келет деген. Айша энебиз айткан, я Расулуллах, кыямат күнү бардыгы жылаңач Алланын алдына барса, эркек аялдар кандай болот? Уят маселеси кандай болот? Пайгамбарыбыз эмне деди? Башка бирөөнүкү тиякта турсун, өзүнүкүн караганга дагы убакыт болбойт. Ал ошондой коркунучтуу күн, түбөлүктүү дозок менен бейиштин чечими боло турган күн. Ага адамдын ою даже кыялы кетпейт экен. Бирөөнү караган тиякта турсун. Ошон үчүн туугандар, таква деген кандай? Алладан коркойлу. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, көчөдө дагы, базарда, мечитте дагы, жашта дагы, карылыкта дагы, байлыкта дагы, кембагалдыкта да Алладан коркойлу. Куранга амал кылайлы, азына каниет кылайлы. Алла Таалам канча берсе, ошого каниет кылыңыз. Бактылуулук нерсенин, буюмдардын, дүнүйөнүн көпчүлүгүндө эмес. Бактылуулук жүрөктүн байлыгында, каниеттүүлүктө. Пайгамбарыбыздан сураганда, мен бай болгонду каалайм, эмне кылайын дегенде пайгамбарыбыз айткан, каниетти танда, эң бай сен болосуң деген. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан, байлык деген эмне, кембагалдык деген эмне билесиңерби деп. Байлык деген жүрөктүн байлыгы. Иннамал гина гина нафс. Байлык жүрөктүн байлыгын байлык дейт. Жүрөгү ачка болсо, миллиард доллар колунда болуп, ал бай эмес ал. Ал ачка, ал кембагал. Эгерде бир аз болсо дагы, жүрөгү ток болсо, жүрөгүндө каниет болсо, мына ушул адам бай. Нерсенин көптүгүндө эмес. Сулайман пайгамбардай бай би ааламда болгон эмес, болбойт дагы. Алла Тааладан дуа кылган Сулайман пайгамбар. Сулайман пайгамбар Акса мечитин курган пайгамбар. Дауд пайгамбардын баласы. Сулайман пайгамбар жиндерди башкарган пайгамбар. Канаттууларды башкарган пайгамбар. Адамдарды айтпай эле кой. Жануарларды, шамалды башкарган пайгамбар. Кумурсканын үнүн түшүнгөн пайгамбар. Алла Тааладан сураган, я Алла, мага ушундай байлык, бийлик бер. Мага чейин, менен кийин бирөөнө берилбеген. Алла ошону берди. Айтты, хада мин фадли Rabbi лияблуани ашкур ам акфур. Бул менин Робумдун айкөлдүүлүгү. Ушунча дүйнөнү берди. Ушунча бийлик, байлыкты берди. Бул менин кыйындыгымдан эмес. Бул Алла Тааламдын бергени дейт. Бирок эмне деп атат? Эмне үчүн мага берди? Лияблуани, мени сынаш үчүн. Мени бактылуу кылыш үчүн деген жок. Ошончо байлык, ошончо бийлик бактылуулук үчүн эмес, сыноо үчүн. Унутпайлы. Сиз менде канча Алла Таалам байлык берсе, мансап берсе, бийлик берсе, бул бактылуулук үчүн эмес, сыноо үчүн. Бактылуулук үчүн Алла Таала дин берет. Бактылуулук үчүн дин, сыноо үчүн дүйнө. Чечим бүттү. Сизге жагабы, жакпайбы? Акыйкат ушул. Түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү? Акыйкат ушул. Туган Алла Субханаху ва Таала Карун дегенге байлык берген. Кур'анда Алла Таала эң көп байлыктардын бирин Карунга берген. Муса пайгамбардын доорунда жашаган. Муса пайгамбардын коомуна, туугандарынан болот. Алла ушунчалык байлык берген. Аллаху акбар. Анын байлыгы эми Кур'ан сыпаттап берип атат да. Казыналарынын, ачкычтарын, төөлөрдүн, кервендери ташыйт эле дейт. Ар бир сөзгө көңүл буруңуз. Казыналарынын, бир казына эмес. Ичинде канча алтын, канча күмүш, канча жауһар Кудай билет, канча байлыгы бар.
Ошо аңгар казыналарынын ачкычтары, бирле ачкыч эмес, ачкычтарын бир төө эмес, төөлөрдүн кербени ташыйт дейт. Эми нар жагындагысын калькулятор болсо санап отуруңуз. Канча байлыгы бар экен. Азыр дүйнөдө Трамп да кандай эмес, Путин да кандай эмес. Андай байлык эч кимде жок андай. Казыналарынын ачкычтары. Мына сизге ошончо байлык менен бактысыз болгонун Кур'анда Алла Таала айтып атат. Ошончо байлык менен жер соруп кетти. Бактысыз болду. Байлыкта бактылуулук дагы, бактысыздык дагы жок. Байлыкта сыноо эле бар. Эгерде байлыкта Алланын буйругун аткарсаңыз, Алла Таалам ошо байлыктагы буйрукту аткарган үчүн сизди бактылуу кылат. Буйрукту аткарган үчүн. Эгерде байлыктагы буйрукту аткарбасаңыз, аткарбагандыгыңыз үчүн Алла Таала сизди бактысыз кылат. Бул жөн эле сыноо экен. Сулайман пайгамбар ошон үчүн айтып атат. Ушунчалык дүйнөнү мага берди, байлык, бийликти мага берди, лиябулуани, мени сынаш үчүн. Мына Куранды караңыз. Ашкур, мен Алла Таалага шүгүр кыламынбы? Ам акфур, же шүгүрсүздүк кыламын. Шүгүр кылып Алла Таалага баш ийип, Алла каалагандай байлыкты иштетемби? Же шүгүрсүздүк кылып Алла Таалага каршы, өкүмүнө каршы иштетемби? Ушу да эле сыноо деп атат да. Алла Таала ушуну карайт. Ушуну карайт Алла Таала. Ошон үчүн бирөөнүн байлыгына шилекейиңизди куюлтпаңыз. Бирөөнүн байлыгына суктанбаңыз. Бирөөнүн байлыгына баа бербеңиз. Амалына баа бериңиз. Бирөөнүн байлыгы ал туган Алла Субханаху Таала бул тугандар сыноо үчүн бергенин эле билиңиз. Кембагалдар байлардан кыямат күнү бейиште 500 жыл мурда бейишке кирет. Таква бай, таква кембагал. Экотен таква. Бирок кембагал 500 жыл мурун бейишке кирет. О күнөкөр байларды айтпай эле турам, таква байларды айтып атам. Ошолор кембагалдардан 500 жыл эсеп китебин бериги чекти ошончо өтөт экен да. Ар бир нерсенин эсеп китеби бар. Ар бир сомго кыямат күнү жооп беребиз. Ар бир неаматка кыямат күнү жооп беребиз. Ар бирин Алла Таалам сурак дүйнөсүндө өзү сурайт Алла Таала. Курандын аяты: "Сумма латусалунна яума идин анин наим." Силер сөзсүз сураласыңар. Алланын неаматы тууралуу. Ден соолук тууралуу Алла сурайт. Жаштык тууралуу Алла сурайт. Байлык тууралуу Алла сурайт. Кандай таптың, кайда сарптадың сурайт. Илим тууралуу Алла Таала сурайт. Муздак суу тууралуу Алла Таала сурайт. Намаз тууралуу Алла Таала сурайт. Кан төгүү тууралуу Алла Таала сурайт. Гыйбат тууралуу Алла Таала сурайт. Орозо тууралуу Алла сурайт. Алла Таала кыямат күнү сурай турган күнү. Ар бир жөн эле сурабайт. Жакшы иш кылдыңызбы? Всё, ошонун акысы берилет. Кыяматтын эки сыпаты бар. Акысы берилет, толук. Экинчиси түбөлүктүү берилет. Кыямат күнү жакшылыктын акысы толугу менен берилет, түбөлүктүү берилет. Жамандыктын акысы толугу менен берилет, түбөлүктүү берилет. Бу дүйнөдө эч бир адам жакшы жамандын акысын бере албайт. Рахматыбызды айтышыбыз мүмкүн. Өмүрбек, сага рахмат. Бүгүн дасторкон жайдың. Бүгүн адамдарга тамак бердиң. Ушунчаны уюштурдуң. Ушунчаны сыйладың деп. Рахматыбызды эле айтабыз. Бунун акысын Алла берет. Толугу менен берет. Түбөлүктүү берет. Пананчадагы машаалла намазга келдик. Сажда кылдык. Бир сажданын акысын бүткүл дүйнө бере албайт. Бир субханаллахтын акысын бүткүл дүйнө бере албайт. Буну Алла берет. Себептен пайгамбарыбыз айткан: "Субханаллах, алхамдулиллах, тамлаан ма байна самай вал ард." Жер менен асмандын ортосу бар го, боштук жери бар го, ошону толтурат экен. Субханаллах. Алхамдулиллах. Эми кайсы байлыкты толтурчу, толобу толбойбу? Бу дүйнө башталгандан тартып
akırkı insanға çeyin sizin akınızды beri albaydı. Bir Subhanallah'ın akısını beri albaydı. Bir Elhamdülillah'ın akısını beri albaydı. Sulayman Peygamber Allah Teala bütkül insaniyatты, bütkül cinderdi başkaru, baylığın berdi. Avanı şamaldı da başkarat ele. Bardığın başkarat ele. Aytat, Sulayman Peygamber'din baylığынан bir Subhanallah жоғары тұрады deydi. Sulayman Peygamber'din baylığından bizdeki buna baylar etmeye тұр ama biri дағы ол Sulayman Peygamber kıpınına hem жетпейді. Sulayman Peygamber'din baylığına bir Subhanallah жоғары тұрады туған. Айтыңыз Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Şunu aytıp koyat. Baqiyat-ı salihat bunun atı. Kur'an'da aytқан. Бұл degeni sizden üzülbөгөн, түбөлүктү siz менен birge ola turgan жақшы амал. Bu dünyada денсаулық кетет. Угуп алыңыз. Bu dünyada денсаулық кетет, байлык кетет, бийлик кетет, жашоо кетет. Бирок жақшы амал кетпейт. Жақшы амалды эч ким сизден тарта албайт. Эч ким ала албайт. Эч ким жула албайт. Эч ким урдай албайт сизден. Сиздин иманыңыз сизден ажырабайт эч качан. Жақшы амалыңыз эч качан ажырабайт. Бардыгы достор калып кетет, туугандар калып кетет, дүнүйө калып кетет. Бардыгынан ажырайсыз. Бирок имандан ажырабайсыз. Иман сизде калат. Буну эч ким урдай албайт. Эч ким тарта албайт. Эч ким сизденче жулуп ала албайт. Башка нерсени бардыгын алып коюшу мүмкүн. Мүмкүн. Бирок иманды эч ким ала албайт. Жакшы амалды эч ким ала албайт. Буну бир айттыңызбы? Болду. Сизде калат, түбөлүктү калат. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Кур'анда аят түшүргөн. Аллаху биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннамал хаятуд дуnya. Bu dünyanın жашоосу бұл дүниенің қооздығы, мал мүліктің бардығы. Түбөлүктүү сиз менен кала турган амалдар, бұл Алла Тааланын алдында үмүттө дагы, соопто да жакшыраак дейт. Бұл дегени бұл байлык, мал мүлк дүниенің қооздығы эле экен. Зинатул хаятуд дуnya. Дүниенің қооздығы эле. Адам сарайын көрүп, атын көрүп, заводун көрүп, байлыгын көрүп, ошо қооздуктан пайдаланат, багын көрөт. Балдары өсүп атат, неберелери чоңоюп атат. Ушундай бир қооздук да. Ошо эле болду. Сизге түбөлүктүү пайда бере турган, Алладан үмүт кыла турган нерсе, ал жакшы амалыңыз. Вал бақияту салихат хайрун инда раббика таваба ва хайрун амала. Бұл жақшы амалыңыз, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Akbar, бұл туған соопто дағы, үмітті дағы жақшырақ дейді. Емнеден? Бала чақадан дағы, мал дүниеден дағы, ушул үміт қылғанға жақшырақ дейді. Мұнда айтқанда байлығыңыздан үміт қылбайлы, амалыңыздан үміт қылыңыз. Бала чақаңыздан емес, амалыңыздан үміт қылыңыз дейді. Жақшы Subhanallah'дан үміт қылыңыз. Elhamdülillah'дан үміт қылыңыз. Allahu Akbar'дан үміт қылыңыз. La ilahe illallah'дан үміт қылыңыз. Даратыңыздан үміт қылыңыз. Намазыңыздан үміт қылыңыз. Садақаңыздан үміт қылыңыз. Құран оқығандан үміт қылыңыз. Дуадан үміт қылыңыз. Тақуалықтан үміт қылыңыз. Тобаңыздан үміт қылыңыз. Үміт қыла тұрған нәрсе амал. Демек тұрғанда тақуалық деп не айттық? Тақуа Алла Тааладан қорқу, Құранға амал қылу, азына қаниет қылу. Азына қаниет қылу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адам баласы мындай дейткенде, мали, 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 мына менің байлығым, мына менің байлығым, мына менің байлығым дейді. Пайғамбар айтты, сенің байлығың емес деді.
Üçөөнөн башка. Üçөөнөн башка ал сеники эмес дейт. Биринчиси, эмнени жедиңиз, жок кылдыңыз, ошо сеники, точно. Кече өзгөнүн күрүчүнөн тамак жедиңизби? Манты жедиңизби эртең менен? Жок кылдыңызбы? Ошо сиздики, точно. Эч ким талашпайт. Эмнени жедиңиз, жок кылдыңыз, ал сиздики. Алкымдан өткөндөн кийин. Экинчиси. Эмнени кийдиңиз, эскирттиңиз, сиздики. Үчүнчүсү, эмнени ахиретке жибердиңиз, ошол сиздики. Калгандары бардыгы таштап кетесиз, бирөөнүкү. Сиздики эмес. Сизди курчап алакста турган, сизди курчап алдай турган, сизди курчап сиздичи текеберлик кылдыра турган нерселер болуп калышы мүмкүн да алчы. Калганы бардыгы ошолор аркылуу биз Алланы унутуп калбайлы. Байлыгыбыз Аллага баш ийгенге жардам берсин. Бала чакабыз Аллага баш ийгенге жардам берсин. Алланы унутканга себепчи болбосун. Биздин байлыгыбыз Алланы унутканга себепчи болбосун. Биздин бала чакабыз Алланы унутуп калганга себепчи болбосун. Аллага баш ийгенге жардамчы болсун. Бала чакабыз Аллага баш ийгенге жардамчы болсун. Демек, үчүнчүсү тургандар такваны Хазрет Али разияллаху анху айтат. Биринчиси Алладан коркуу, экинчиси Куранга амал кылуу, үчүнчүсү азына каниет кылуу. Алхамдулилlah, пайгамбарыбыздын сахабалары бир көйнөк менен бактылуу болушту экен. Хазрет Умар разияллаху анху кийиминде 13 жерде жамагы бар. Байлык төгүлүп жатат, бирок кийиминде 13 жерде жамагы бар. Да 13-өн бирөөсү материалдан эмес, кожадан. Булгар. Башка жамак жок. Кара. Биз бүгүн тоюп, семирип бактылуу боло албай атабыз, алар ачка бактылуу болушту. Бактылуулук зарынчылыктын бүткөнү, аны бактылуулук дебейт. Рахаттанганыңыз бул бактылуулук эмес. Балык кармап келип, кичине эс алып келдим, бактылуу. Бактылуулук эмес. Эртеси күнү кайра кыжалат. Бул эмне болду буяка? Бактылуулук ушундай болобу? Азыр ачкасыз да, курсаңыз тойдуңуз, бактылуу болдум. Эртеси күнү дагы кайра ачка болосуң. Же бир жеген бойдон ошо кыямат күнгө чейин жетиштүүбү? Жок. Зарылчылыктын бүткөнү, рахаттын алганыңыз бул бактылуулук эмес. Бактылуулук фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз. Ва мал хаятуд дуnya илля матаул гурур. Ким дозоктун отунан куткарылса, бейишке киргизилсе, мына ушул адам бактылуу дейт Алла Таала. Бактылуулук башка. Башка болгон бактылуулук амалда. Жакшы амал кылайлы, бактылуу болойлу. Жакшы амал кылганга. Айылда деле кылсак болот, үйдө деле кылсак болот, мечитте деле кылсак болот. Кайерде болбосун, ниетибиз туура болсун. Жаратканга жагайлы. Жараткан Алла Таала биздин ибадаттарыбызды жактырсын. Биздин ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Жакшы амал кылуу жетиштүү эмес. Жакшы амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн кылуу, мына ушул керек. Сулайман пайгамбардын бир дуасын айтып берейин. Сулайман пайгамбар азыр башында айтып кеткендей, кумурскалардын үнүн түшүнгөн, уккан. Фатабассама дахикан мин каулиха ва кала робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардаху ва адхилни бирахматик фи ибадика салихин. Намл деген сүрө бар Куранда, 114 сүрөнүн бир сүрөнүн аты Кумурска деген сүрө бар. Ал жерде кумурсканын окуясы айтылат. Сулайман пайгамбар аскерлери менен бара жатса, бир кумурска башка бардык кумурскаларга кайрылуу жасап, кумурскалар, ийиңерге киргиле. Сулайман пайгамбар аскерлери менен келе жатат.
байқабастан белиңерди сындырып койбосун дейт. Кара. Ушул сөздү Сулайман пайгамбар угуп калды. Кумурсканын сөзүн. Анын күйүп атканын башка кумурскаларга. Фатабассама дахика мин каулиха. Куранда Алла Таала айтат, Сулайман пайгамбар кумурсканын сөзүнө күлдү дейт. Анан айтты дейт. Не деген дуа кылды? Ушуну бардык жерде отургандарыбыз, угуп аткандарыбыз ушу дуаны жаттап алайлы. Робби аузи'ни, яни алхимни, ваффиқни деген маанида. О Роббум, мага тауфиқ бер. Мага тартуулаган неъматыңа шүгүр кылганга мага тауфиқ бер. Жана менин ата-энеме тартуулаган неъматыңа шүгүр кылганга мага тауфиқ бер. Жана сен разы болгон жакшы амалды кылганга мага тауфиқ бер деген сөз. Алла Тааладан сурай турганыбыз, я Алла, мага канча неъмат бердиң? Көздүн неъматы, көрүүнүн неъматы, күнөөдөн сактанган өзүнчө неъмат. Угуп туруңуз, бир эле көздү айтып берейин. Көз неъмат бол. Кээде көз болот, бирок көрбөйт. Көргөнү өзүнчө неъмат. Так. Ушул көздү сиз арамдан сактасаңыз, дагы өзүнчө неъмат. Ушу көз Алланын неъматтарын көрсө, шүгүр кылса, өзүнчө неъмат. Бул бир эле көздө. Аллага айтып атасыз, о Роббум, мага тартуулаган канча неъмат бар, ошого шүгүр кылганга тауфиқ берчи мага. Мүмкүнчүлүк берчи. Менин жүрөгүмө ушул илхамды салчы. Мага тартуулаган неъматыңа мен шүгүр кылайын. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя. Мага тартуулаган неъматыңа шүгүр кылганга мага тауфиқ бер. Экинчиси, менин ата-энеме берген неъматыңа. Ата-энеме өмүр бердиң. Ата-энеме ден соолук бердиң. Ата-энеме акыл бердиң. Ата-энеме ырыскы бердиң. Ата-энеме иззат бердиң. Ата-энеме иман бердиң. Ата-энеме ислам бердиң. Ата-энеме мени сүйүү, мухаббат бердиң. Мага райымдылык кылууга тауфиқ бердиң. Ушундай неъматтар ата-энеме берген неъматыңа мага шүгүр кылганга тауфиқ бердиң. Үчүнчүсү, ван а'мала салихан тардаху. Жакшы амал кылганга тауфиқ бер деп эле айткан жок. Сен разы болгон жакшы амалды кылганга тауфиқ бер. Демек, жакшы амал кылуу жетиштүү эмес. Намаз окупой. Токто, намазды эмне үчүн окудуңуз? Тамак берип койдуңуз. Жакшы иш кылыпсыз. Бирок эмне үчүн кылдыңыз? Мечит салып койдуңуз. Өтө жакшы иш кылдыңыз. Эмне үчүн кылдыңыз? Жакшы иш кылдыңыз. Бирок эмне үчүн кылдыңыз? Суу чыгардыңыз. Эмне үчүн кылдыңыз? Жол салдыңыз. Эмне үчүн кылдыңыз? Бечараларга үй салып бердиңиз, кийим алып бердиңиз, тамак аш бердиңиз. Эмне үчүн кылдыңыз деген Алланын суроосу бар. Жакшы иш кылдыңыз, бирок эмне үчүн? Эмне үчүн? Баяндадыңыз, таалим бердиңиз, октоңуз, даватка чыктыңыз, умрага бардыңыз, ажылыкка бардыңыз, илимге чыктыңыз, илим алдыңыз. Эмне үчүн? Алла Тааланын суроосу бар. Эгерде Алланын ыраазычылыгы үчүн болсо, анда бөлөк кеп. Эгерде эл мактасын, эл көрсүн, эл сүйүнсүн, эл мени даңазаласын, эл мени кыйын десин, охо десин, анда өлдү. Бу дүйнөдө алкышталасың, ахиретте жазаны аласың. Кудайым баарыбызды ушудан сактасын. Ошон үчүн жакшы амалды контроль кылып турайлы. Жакшы амалды аркасынан ихлас коштосун. Ихлас коштомоюнча ал амал кабыл болбойт. Иннама ятакаббалаллах минал муттакин. Муттакин ким? Мухлисин. Алла Таала амалды кабыл кылат тек гана таквалардан, ихластуулардан гана кабыл алат. Башкалардан кабыл албайт экен. Ошон үчүн жакшы амал тугандар ихлас коштосун. Ва адхилни би рахматик фи ибадика салихин. Я Алла, мени киргизгин өзүңдүн райымдуулугуң менен салихиндердин катарына. Эми угуп туруңуз. Мына ушу Сулайман пайгамбардын дуасын ар бирибиз жаттайбыз иншалла. Ар бирибиз дуа кылабыз,
Unutпайбыз, Алладан сурайбыз тугандар. Демек, будан Алла Тааладан бизге ушу үйрөтүп атат кандай дуаны. Я Алла, мага тартуулаган, ата-энеме тартуулаган неаматтарга шүгүр кылганга тоофик бер. Өзүң разы болгон жакшы амалды кылганга тоофик бер. Жана мени өзүңдүн райымдуулугуң менен салихиндердин жамаатына кошуп койгон деген дуа. Салихин ким? Пайгамбарлар. Мени пайгамбарларга кош. Мени шайтандарга кошпо. Мени пайгамбарларга кош. Сахабаларга кош. Олияларга кош. Жакшы адамдарга кош. Оңолгондорго кош. Салихин дегени оңолгондор. Салихин түз тура, жүрөгү түз, ою түз, көз карашы түз, мамилеси түз, каны таза, жүрөгү таза, көзү таза, кулагы таза, алкымы таза, тили таза, колу таза, путу таза, жашоосу таза. Ушунун аты салихин деп коет. Ошолорго кошкун деп дуа кылып атасыз. Ушу Куранда, ушу аятта үйрөтүп атат Алла Таала. Демек тугандар, мынакей таква деп баштадык эле. Таква деген эмне экен? Алла Тааладан коркуу, Куранга амал кылуу, азына каниет кылуу. Эң маанилүүсү төртүнчүсү вал истидад ли яумир рахил. Бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярдануу. Бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярдануу. Истидад ли яумир рахил. Бу дүйнөнү таштайбыз, башка дүйнөгө кетебиз. Ошол күн Алланын алдында дайындалган, биз билбейбиз. Бизге караңгы, Алла Таалага ачык. Ал күн 100 жылдан кийин келеби, 50 жылдан кийин келеби, же 10, же 1 жылдан, же 1 айдан кийин. Аны Кудай өзү билет. Бирок ошол күнгө даярданып жашайлы. Ошол күнгө даярданып жашайлы, эй кыйындар. О байлар. О жаштар, күчтүүлөр. Эй инсан. Баарыбыз ошол күнгө даярданып жашасак, ушунун аты таква экен. Таква деген Хазрет Али разияллаху анху айтып атат. Бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярданып жашаган кишинин аты таква. Эркек болсун, аял болсун, бай болсун, кем айырмасы жок, айырмасы жок. Кете турган күнгө ишенесизби? Барбы же жокпу? Бар. Мейли канча жылдан кийин болсун айырмасы жок, бирок барбы жокпу? Бар. Аныкпы? Анык. Чындыкпы? Чындык. Сөзсүзбү? Сөзсүз. Шектүү эмеспи? Шектүү эмес. Күмөндүү эмеспи? Күмөндүү эмес. Точнобу? Точно. Анда болду. Ошол күнгө даярданып жашай берейли. Ошол күнгө даярданып жашай берейли. Күн сайын даярданып жашай берейли. Себеп дегенде кайсы күнү келүүсү белгисиз. Кантип даярданып жашайбыз? Жүрөктү таза кылып, Алла Таалага кулчулдук кылып, адамдарга зыян кылбай, зулумдук кылбай, адамдарды кыйнабай, адамдарга пайда болуп, пайдабыз жетсин адамдарга. Кулк мүнөзүбүз менен, тилибиз менен, акчабыз менен, билимибиз менен, тажрыйбабыз менен, адилеттүүлүгүбүз менен, райымдуулугубуз менен адамдарга пайдасы жетсин. Ахиретибизди унутпай жашайлы. Ахиретибизди унутпай жашайлы. Мусулман адам бейишин унутпайт, дозогун унутпайт. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир инсан дүйнөгө келгенде Алла Таала бирден орун бейиште, бирден орун дозокто даярдап коет деген. Мына бардык мусулман, 2 миллиард инсан мусулман бар. Ар биринин орду бирден бейиште, бирден дозокто. Менин дагы бейиштен ордум бар, дозоктон ордум бар. Сиздин дагы бейиштен ордуңуз бар, дозоктон ордуңуз бар. Жада калса капырлар, 6 миллиардка жакын капыр бар. Ар биринин орду бейиште бар. Ар биринин орду дозокто бар. Абу Дауд шарифте риваят келет. İnsan dünyaga keldiби? Алла Тааланын адилеттүүлүгүн караңыз. Ар бир инсанга бирден орун бейиште, бирден орун дозокто. Эгерде иманын куруп, иман жашоосун тандап, амалын оңдоп, ниетин оңдоп жашай турган болсо бейиштеги ордун алат, дозоктогу орду калат. Кудай сактасын.
имандын жолуна түшпөсө, амалын оңдобосо, дозоктогу баягы орду бар болчу ита келе. Ошону алат, бейиштеги ордуну алдырат. Алла Таалам баарыбызды бейишке киргизсин, амин. Алла баарыбызды бейишке киргизсин, амин. Алла баарыбызды бейишке киргизсин, амин. Пайгамбарыбыз айткан, ким 3 жолу бейишти сураса, бейиш өзү айтат экен, мага киргизип кой дейт экен. Ошон үчүн 3 жолу айтып койдук да, боло береби? Алла баарыбызды дозоктон сактасын, амин. Алла баарыбызды дозоктон сактасын, амин. Алла баарыбызды дозоктон сактасын, амин. Ким 3 жолу дозоктон пана тилесе, дозок айтат экен, мага киргизбей эле кой дейт экен. Жакшы эле болду? Айтып жүрөйлү анда. Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху айтат, бейиш менен дозок узак эмес дейт. Пут кийимиңердин боосунан жакын дейт. Бейиш менен дозок узак эмес. Пут кийимиңердин боосунан жакыныраак. Адна мин ни'али шa'ри. Пут кийимиңердин боосунан да жакыныраак. Тугандар, 3-чү, 4-чүсү мынан унутпайлы. Таква деген ким десе, бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярданып жашаган таква. Биздин устазыбыз Маулана Надур-Рахман дамат баракатухум айтат эле. Ошо сөздү сиздин өндөр менен бөлүшкөндү каалап атам. Машаалла, бир оулия болгон экен. Күн сайын өлүмгө даярданат экен. Мүмкүн бүгүн келип калар деп. Дараты менен, машаалла, дуасы менен, ибадаты менен, күн сайын жүрөгүн таза кармап, бирөөнү ушактабайт, бирөөгө жамандык каалабайт, эки жүздүүлүк кылбайт, текеберленбейт, дүнүйөнүн кулу болбойт, дүнүйөнүн сүйүүсүн жүрөгүнө киргизбейт, мансаптын сүйүүсүн жүрөгүнө киргизбейт. Ибадат көй, кең пейил, кич пейилдик менен күн сайын даярданат экен. Бүгүн келип калышы мүмкүн деп. Бүгүн келбей калса, эртеси күнү даярданат экен, эртеси күн да келбей калат. Наркы күнү, наркы бир жума даярданат жок, бир ай даярданат жок, бир жыл даярданат жок, 40 жыл даярданган экен. Канча? 40 жыл күткөн экен өлүмдү. 40 жыл келбептир. 40 жылдан кийин анан кийин өлүм периште келди. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен өлүм периштесимин десе кучакта бериптир. Ушунча күттүрдүң депчи. Ушунча күттүрдүң деп кучакта. Караңыз. Өлүм периштеси айтыптыр. Бир аз убакыт бар. Тугандарыңыз менен коштошуп алыңыз, анан алып кетейин. Десе тиги аулия айтат экен, бул бир аз убакыт сизденби же Алладанбы дейт. Ал айтты, жок, менден эмес, Алланын тарабынан бул. Мен киммин ал? Бир аз убакытты бергенге. Өлүм периштеси эч кимге убакыт берген эмес. Эч кимден уруксат сураган эмес. Бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан уруксат сураган. Өлүм периштеси бирөөнү аяган эмес. Бирөөдөн уруксат сураган эмес. Жаның алайынбы, же албайынбы деп. Пайгамбарыбызга келип туруп өлүм периштеси салам айтып туруп айткан. Алла мага буйрук берди сизге баш ийүүгө. Уруксат берсеңиз кирейин. Уруксат бербесеңиз кетип калайын дейт. Ал пайгамбарыбызга гана уруксат сураган. Эгер уруксат берсеңиз жаныңызды алайын. Жок десеңиз кетип калайын. Бул пайгамбарыбызга гана өлүм периште уруксат сураган. Сизге бизге сурай турган ал өлүм периштеси андай эмес ал. Анан азыркы аулияга айтыптыр да, бир аз убакыт бар, тугандарыңыз менен коштошуп алыңыз, алып кетейин десе, бул бир аз убакыт сиздин тарабыңыздан берилип атабы же Алланын тарабынанбы десе, бул Алланын тарабынан. Боптур дептир. Мен тугандарым менен коштошуп койгонмун. Эч кандай убагага кереги жок. Дарат алып намаз окуп алайын, ошондо алып кетиңиз деген экен. Дарат алып саждага жыгылганда алып кеткен экен. Саждага. Ушуну айтат, ал-истидад лияумир рахил. Бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярдануу. Алла мага товфик берсин, сизге товфик берсин. Баарыбызга товфик берсин. Өлүмдү эстеп жашаган акылдуулук, өлүмдү эстеген ибадат. Пайгамбарыбыз айткан, актиру
Zikra hazimel lezzat yani el maut. Adamdın nafsisi, şahavatı, ушуну сындыра турган өлүмдү көп эстегиле деген да. Адам баласы күнөө кылат экенбиз. Ибадаттарды кылбай калат экенбиз. Напсибиздин себебинен. Ошон үчүн напсини сындыра турган нерсе өлүм дейт, эстөө. Өлүмдү эстеген адам бактылуу адам. Өлүмдү эстеген адамга өлүм тез келбейт. Өлүмдү эстесеңер келе бере турган нерсе эмес ал. Өлүмдү эстебеген өлүм аны унутуп калбайт. Кой мен эстебей эле коюн өлүмдү койдум. Ал өлүм сени унутуп калат деп ойлойсуңбу? Өлүм адашпайт экен эч качан. Эрте дагы келбейт, кечигип дагы келбейт. Адашып дагы келбейт. Точно келет. Кечикпей келет. Эрте келбейт. Биз айтабыз, "О, жаш кетти. Шу мажал" деген сөздөр бар. Мында токтотуш керек. Өз убагында кетти. Эч ким өзүнүн ырыскысын толук жемейинче дүйнөдөн өлбөйт, кетпейт. Ала иннан нафса лан тамута хатта тастакмила ризкаха. Кулаңарды ачып алып уккыла дейт. Кулаңарды ачып алып уккыла дейт. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Өлбөйт эч качан. Хатта тастакмила ризкаха. Акыркы buğdayыңызды жейсиз. Акыркы күрүчүңүздү жейсиз. Акыркы сууңузду ичесиз. Акыркы демиңизди аласыз. Толугу бүткөндөн кийин Алла Таала анан эми кеттик дегени кетесиз. Баарыбыз кетебиз. Өлүмдү эстеген ибадат. Жүрөктү тазалай турган нерсе экен турган. Ошон үчүн ушу такваны алыш үчүн ар бирибиз Кудайдан коркуп жашайлы, Куранга амал кылайлы, азына каниет кылайлы, дүйнөдөн кете турган күнгө даярданайлы. Даярбызбы иншалла? Жараткан Алла Таалам жары болсун. Баарыбыздын башыбызга бак консун. Агайын мусулман бир туугандар. Ибадат үчүн жаралган